الشعور على خاطر يستند لمسألة المسؤولية. وحبيت اقترحت ملول أخصائي اجتماعي ولكن ما حضرش معانا في الجلسة هذه. أولا محللة نفسية هي نادرة بن إسماعيل. نادرة عندها أسست جمعية مهمة في التكوين في مجال التحليل النفسي، هي Association tunisienne de psychanalyse, fondatrice de l'AFPEC. قل لي l'acronyme شنو؟ Association de formation à la psychanalyse et d'échanges cliniques. Si. وكتبت زوج كتب نقراهم هنا أكثر ممكن. Écoutez vos enfants, il vient de paraître, il est là, en 2022. Parole d'une psychanalyste, vierge, à notre livre, vierge, point d'interrogation, la nouvelle sexualité des Tunisiennes. Kteb Err, donc, la tentation du djihad, violence et jeunesse à l'abandon. C'était en 2017. ومعنا زادة دكتور صديق الجدي، يظهر لي تعرفوه ولا على الأقل تسمعوا به. دكتور جدي كيفاش بدأ مسيرته المهنية في مجال الفيزيولوجيا ومسائل الحرارة والتعلق. التعلق معناه لا تشمع. راهو كي نقوم بسيكاناليز نحب نتكلم بالعربي باش نعمل مجهود نتاع الترجمة ونتاع ترسيخ المعرفة هذه في واقعنا وفي مجتمعنا. ولكن من بعد نادرة تحب تتكلم بالفرنساوية ولا دكتور جدي باش يتكلم بالفرنساوية ولا نتكلموا باللغة اللي نفهموها الكل. وبعد ترأس الجمعية التونسية للطب النفسي ومكتب الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا، وعمل طويلا بالتدريس في كلية الطب، وكان رئيسا لمصلحة الطب النفسي وعلم النفس الطبي بمستشفى الرازي. وكان ما نعرفش انتم صغار اللي حاضرين، انا كنت نسمع بيه يعمل ميوزيكو ثيرابي، العلاج بالموسيقى هو راه. ممكن تم بعد يحكي لنا على العلاج هذا. له اهتمامات سياسية وقد أنتج 3 أشرطة وثائقية، دونك فيلم 3 فيلم دوكيومنتير، الباب والمعونة واللود، مقاربة أنثروبولوجية. بعد التقديم هذايا باش نقدم لكم لي شعور كيفاش ظهر عند فرويد، مؤسس سيغموند فرويد مؤسس التحليل النفسي. بالنسبة لفرويد فكرة اللاشعور راهي موجودة من قبل عند لايبنيتس، موجودة نلقاو عند الجاحظ بعض الأحداث ديزانتويسيون على اللاشعور، لكن اللاشعور عند فرويد عنده معنى خاص. أنا كتبت هنا ليس وعيا أقل درجة من الوعي، وليس غفلة، وليس نسيان، وليست وساوس في الصدور كما كان يقول جاحظ. مرة لقيت له نص مهم برشا يحكي على وساوس الصدر، يحكي على الأفكار اللي تجي للإنسان تجي بصفة عليه وما ينجمش يحكي عليها. معناها في نص ان تكست تري سوبتيل. بالنسبة لفرويد اللاشعور هو قوة ديناميكية، قوة تشمل جزءا كبيرا من الحياة النفسية. ولهنا فرويد يستعمل صورة جبل الثلج، الايسبرغ. جبل الثلج هو الجبل من الثلج اللي يظهر فوقه شوية، جزء قليل يظهر فوق سطح الماء، والجزء الأعظم اللي يقدروه تقريبا 92% يكون تحت الماء وغير ظاهر. إذا في الحياة النفسية حسب فرويد ما يوجد أسفل الماء وما لا يظهر هو اللاشعور. وهذا يدل على أهمية هذه الفرضية. كيفاش يقدم فرويد اللاشعور؟ في نص مشهور
في كتابه مقدمة في التحليل النفسي يربط فرويد اكتشاف اللاشعور باكتشافين سابقين، هما أولا اكتشاف كوبرنيك لنيكولا كوبرنيك لعدم دوران الشمس بالأرض، بل العكس، الأرض هي التي تدور حول الشمس. هذه يعني إخراج الأرض من مركزيتها في الكون. ثم بعد ذلك جاء داروين، شارل داروين، اللي يعني يبين أن الإنسان في إطار نظرية النشوء والارتقاء ليس مخلوقا من مكونات خاصة به، هو يعني جزء من سلالات الكائنات الحية التي تعود كلها إلى أجداد، يعني أجداد موحدة، يعني أنه أصل الحياة هو نفسه بالنسبة إلى كل الكائنات الحية وإلى الإنسان. باش ما نقولش أصل القرد هي يعني سي ان راكورسي ولكن أصل القرد. به فرويد في النص هذايا يقول يحكي على جنون العظمة للإنسان، لاميغالوماني، يعني النظريات هذه أخرجت الإنسان، يعني زعزعت جنون العظمة لدى الإنسان وكذبت ما أنتجته، يقول الأنانية البشرية الساذجة، l'égoïsme humain naïf. ويقول فهي هذا الاكتشاف يعني الأخير نتاع الأبحاث، يحكي عن الأبحاث النفسية التي أدت إلى اكتشاف اللاشعور، يقول فهي لا تبين للأنا فحسب أنه ليس سيدا في بيته، بل تبين له أنه محكوم عليه بالاكتفاء بمعلومات ناترة ومفتتة عما يقع في حياته النفسية وخارج وعيه. يعني أنه اكتشاف اللاشعور يخلي الإنسان ماهوش سيد نفسه، عكس الفلسفات سائر الفلسفات القديمة. وهنا الجملة اللي مشهورة شوية عند فرويد، le moi n'est pas maître en la demeure، ليس سيد البيت. والحقيقة قبل ما ندخل المكتبة بديت نكتب في كتاب عنوانه ليس سيد البيت، وخليته اون انستانس، ان شاء الله نرجع له نرجع نكمله بعد التقديم هذايا. وقبل ما نعطيكم الكلمة اقترحت 3 محاور. المحور الأول كيف يحضر اللاشعور في حياتنا اليومية وفي الممارسة العيادية. نخلي الزوز ضيوف يجاوبوا على السؤال هذايا. اسكو تو داكور نادر؟ كيفاش يحضر اللاشعور في حياتنا اليومية؟ هذا باش نرجعوا للكتاب نتاع فرويد اللي خرج عام 1901 سيكوباثولوجي دو لا في كوتيديان، اللي حكى فيه على اللاشعور كيفاش يحضر في لي زاكت مونكي. ما نعرفش في مصر يترجموها بالهفوات، سي با اون بون تراديكسيون. عثرات اللسان، زلات اللسان، الانسان يعود باش يقول باش يعيط مثلا يعود باش يقول صح يقول صدق، يعود باش يعيط لزوجته يعيط لجارته ولا نسيبه يقطع بشره لانه اللاشعور زلة اللسان تفضح رغبة الإنسان وتكشف على صراعاته النفسية. نقدر نعطي الكلمة؟ زوز أسئلة اللي بعد شنو؟ زوز أسئلة اللي بعد، هل ينسى المحلل النفسي للشعور؟ هكايا سؤال نتاع فدكة وراه على خاطر ما فماش ما عندناش، إن شاء الله يكون في القاعة اختصاصات أخرى باش يحكي لنا على منزلة اللاشعور في علم الاجتماع أو في الفلسفة أو في علوم الإحصاء أو غير ذلك. المحور الثالث منزلة اللاشعور
والاجتماعية عموما وقتها ممكن نسمعوا القاعة. تفضل. ممكن باش نجاوب على الأسئلة مع بعض ولا تحب السؤال الأول كهو؟ بس الجاوب على السؤال الأولاني بالأحسن. ما كانش تناقشوا. لا يجاوب على الجمهور اللي عندك. لا c'est interdépendant en fait, le premier au moins ou le deuxième. Okay. D'abord, merci à la GED pour cette invitation. Je salue toute l'organisation et les organisateurs de Nsigné. C'est vraiment un immense projet et j'imagine le travail qu'il y a derrière. Voilà, donc merci encore. أنا الحقيقة مشيت من l'argument اللي معته اللي هو rejoint un peu, c'est-à-dire finalement quelle est la place de la psychanalyse, enfin comment on peut entendre la place de la psychanalyse dans le champ des sciences sociales en général. Mais puisque tu parles de la vie quotidienne, dans ta première question, je vais partir de ma vie quotidienne de psychanalyste. C'est-à-dire, en fait, poser la question de la psychanalyse, de sa place en tant que théorie de l'humain dans le champ des sciences sociales, c'est une manière aussi, autrement dit, pour un psychanalyste qui conduit des cures, qu'est-ce qu'on entend dans les cures de psychanalyse qui peuvent nous éclairer sur le social, sur le politique. Voilà. Qu'est-ce qui du singulier du sujet que nous recevons, de l'inconscient, peut nous enseigner, nous donner des enseignements finalement sur le collectif et l'actualité, le tranchant de ce qui fait l'actualité politique. Quand un patient, pas seulement un patient, quand on avance dans la vie, on s'avance avec son symptôme. C'est-à-dire finalement avec notre histoire, avec nos difficultés, avec la manière avec laquelle on s'avance dans la vie, elle est singulière à chacun en fonction de sa trajectoire. Mais nécessairement, quand on accueille des personnes qui font une analyse, on entend toujours le collectif. Alors je vais partir je vais évoquer une phrase connu de Lacan, hein, il disait en 1965, il disait « l'inconscient, c'est la politique ». Je pense que c'est une phrase qui... C'est la politique. L'inconscient, c'est la politique. Les شعور والسياسة. Voilà. Pour moi, cette phrase, elle est d'une actualité saisissante, incroyable. C'est-à-dire, quand je dis pour moi, c'est-à-dire, et pour tous mes collègues, quand on a travaillé avant le 14 janvier et après le 14 janvier, eh bien, on entend des choses différentes. C'est-à-dire que, voilà, on entend du sujet de l'inconscient qui vient dans la cure une manière d'être, une manière de parler qui est tout à fait, qui a intériorisé le changement et le politique. Et d'ailleurs, je pourrais dire que c'est grâce aux 10 années qui ont suivi la Révolution que rétroactivement, j'ai pu entendre ce qui est des modalités du sujet social qui étaient pris dans un environnement de la dictature ou de l'autoritarisme politique. Alors, je pense que tous ceux analystes, psychanalystes et qui ont été en analyse, qui ont fait l'expérience de l'inconscient, ils découvrent combien la politique, effectivement, est impliquée dans leur rapport à eux, aux gens, au monde, leur modalité d'être. J'insiste parce que souvent, les détracteurs de la psychanalyse disent « Ah oui, mais ça suffit de réduire l'individu à papa-maman ». Effectivement, non. Non, le sujet social, l'individu, l'adulte, le jeune qui devient adulte, n'est pas seulement déterminé par papa-maman, il est aussi bien par la culture,
la société, ses valeurs, ses idéaux, ses interdits. Voilà. Alors, pour toujours tenir le fil de la question de l'AG, qu'est-ce que, en 10 ans, j'ai entendu? Qu'est-ce qu'on a pu entendre? Eh bien, ce qui me semble très important, c'est que ce qu'on entend, c'est comment l'individu, le Tunisien, le sujet tunisien, le jeune, la jeunesse, s'est saisi de cette offre qui était la révolution. En fait, ce n'est pas une offre, c'est des objets sociaux qui ont été créés par la révolution. Tout ce qu'on a pu voir comme initiative citoyenne, comme ère de discussion, de dialogue, dans toute leur variété. Comment chacun a pu se saisir de ces objets sociaux pour finalement avancer dans sa propre singularité, avancer pour lui-même. Je dirais presque en dehors de la psychanalyse. C'est-à-dire que le social donne une capacité de réparation. Le social, quand il est riche d'offres de ces objets sociaux, permet aux jeunes, notamment à l'adolescence, une capacité de réparation de ce qui a pu être des traumas de l'enfance ou d'une construction en train de se faire. Alors, pour ne pas rester dans le théorique, je vais partir de 2 petits fragments voilà, qui permettent d'illustrer ce que je dis. On est en 2011, donc tout juste après le 14 janvier, et je reçois un jeune de 16 ans avec ses parents, non, sans ses parents, voilà, mais qui était aux prises avec un père extrêmement autoritaire, violent, et qui était, on va dire maintenant, comme on disait avant, proche du pouvoir. Et ce garçon était très inhibé, avait très très peur de son père parce qu'il pensait qu'il était tout puissant, puisqu'il était proche du pouvoir. Voilà, je crois qu'il était dans l'équivalent de régime policier, enfin dans le ministère de la police, quelque chose comme ça. Et ce jeune vient un jour avec un rêve. Il rêve, alors voilà, des petits hommes, petits bonhommes, mauves, qui passent, qui sautent au-dessus de la balustrade de la maison, et il dit, ils font très peur, ils sont armés, mais ils sont minuscules. Alors quand on sait, vous en souvenez tous, enfin, là, il y a des gens trop jeunes, que le mauve était la couleur de Ben Ali, c'était la couleur de la dictature. Et donc, ce garçon qui était en train de travailler, en plus il était adolescent, donc la figure du père, il lui faisait très peur, il était tout puissant dans le social, dans la maison, violent, etc. Et bien tout d'un coup, qu'est-ce qu'il rêve? Au moment où résonne pour lui la fin du pouvoir de Ben Ali, il rêve que ces petits hommes, d'abord, sont minuscules. Ils font peur, ils sont armés, mais ils sont minuscules. Donc on voit comment il y a un déplacement de la figure du père, une représentation nouvelle de ce jeune homme dans son rapport au père. Première illustration. La deuxième. Nous sommes là en 2014. Et je reçois une jeune fille, 13-14 ans, qui vient cette fois avec ses parents. C'est les parents qui, vous savez, ils traînent leur adolescent qu'ils considèrent qu'il va pas bien, souvent parce qu'il a de mauvaises notes, et ils le traînent chez le psy. Et donc les parents viennent et disent voilà, c'était une fille brillante, elle ne veut plus travailler, à cause de la révolution, elle devient une sorte de délinquante, tord le jour. Hassid ou Maraj, je ne sais pas que de mots. En 2011 La 2014. Elle avait 12 ans, elle est vraiment plein dans l'adolescence, elle avait 12 ans en 2011, elle a 16 ans en 2014-2015.
Et on se souvient d'ailleurs, il y a beaucoup de décrochages scolaires, aujourd'hui aussi, mais pour d'autres raisons. Mais à l'époque, c'était le monde était dans la rue, il n'était pas à l'école. Et donc cette jeune fille qui se tait, écoute ce père qui dit une délinquante. Il la décrivait comme une délinquante. Je me retourne vers elle et je lui dis ah oui, qu'est-ce que tu en penses? Elle sort de sa poche une petite feuille qu'elle déplie. Et elle lui dit elle, la délinquante, ou la anti-délinquante. قالت لي سامحني انت تجيني على خاطر النوتات نتاعي خايبين والجمعه اللي فاتت علاش احنا هنا؟ خاطر الجمعه اللي فاتت راتني حتى لين دم جيران الخشمين. وهاي كونستيتيوشن وما عندكش الحق باش تضربني وكان نجم انا نجم نشكي بيك. Incroyable quand même. 14 ans. Voilà le genre de. On parlait pas de pathologie de la vie quotidienne, mais comment dans le quotidien on peut retrouver ce que Lacan disait, l'inconscient, c'est la politique. Je ne sais pas si ça répond à... Voilà. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci Néda pour ces deux vignettes, surtout cliniques. On rêve, الإنسان يحلم بالعناصر، الحلم حاجة شخصية جدا، ولكن يحلم بالعناصر متاع وقته ومتاع ثقافته، وحتى كيف يمرض مرض نفسي يمرض بالعناصر اللي موجودين في ثقافته وفي وقته. نادرة كنت تبين كيفاش الثورة التونسية أثرت رغم أنها حدث سياسي لكنها أثرت في النفسية متاع الناس وفي اللاشعور. يعني اللاشعور كما اللاشعور عنده يقولوا برشا اللاشعور عنده طبيعة، فرويد يقول عنده طبيعة جنسية، ولكن فما الجنسي هو نفسه سياسي حسب الأسطورة متاع لاوتو بريميتيف وحسب الكلام اللي كانت تقول فيه نادر. أنا ما نعرفش شو رأيك دكتور شدي؟ Merci pour votre invitation. Merci pour votre invitation. Bon, je vais élargir un peu, si vous permettez, en parlant à partir de mon expérience personnelle. Et en partant de quelques interrogations, d'abord celle sur le plan de la problématique, est-ce que la psychanalyse, ça est universelle ou n'est pas universelle? Je vais partir d'une question, d'un constat d'Elisabeth Odenesco qui a fait l'histoire de la psychanalyse. Et dans son premier tome, elle écrit la chose suivante. À propos de malaise dans la civilisation, quant au concept germanique et freudien culture, le voici traduit en français en 1934 par le concept civilisation. Le passage de culture à civilisation pose un problème. À travers l'opposition entre les deux cas, on peut lire toute l'histoire qui se prolonge encore de nos jours. Employer le mot culture, comme fait Freud en 1929, c'est mettre au cœur de la psychanalyse la question de l'universalité, non de la civilisation, contre la barbarie, mais d'une structure interne, oedipéenne ou culturelle, qui commanderait par-delà les différences ethniques, le fonctionnement des sociétés, il définit à la fois l'intériorité d'une situation individuelle et l'extériorité d'un mécanisme civilisateur. En même temps, il abolit la division entre l'individuel et le collectif. La culture protège l'homme comme la nature et règle les relations des hommes entre eux. Je crois que c'est important de souligner cet aspect de la question soulevée par l'UNESCO, parce que toute la problématique pour les francophones, surtout pour les francophones, c'est est-ce qu'on est, quand on parle de culture, quand Freud parle de culture, ce qui implique l'inconscient, ou est-ce qu'on parle de civilisation, ce qui implique une division entre civilisation dite hégémonique et civilisation dite non hégémonique, c'est-à-dire
des cultures dites de la faute, c'est ce qu'on a dit, il y a eu et des cultures de la culpabilité. Deuxième question pour dire quand même que la psychanalyse est quand même en crise. Bon, on va parler un petit peu d'une crise telle qu'elle s'exprime actuellement en Tunisie, mais elle est en crise et toute crise est fécondante. C'est parce qu'il y a crise qu'il y a des possibilités de développement et d'évolution, comme vient de le souligner avec des exemples nets. En préface d'un ouvrage de Wilfred Bion, qui a apporté beaucoup de choses dans la psychanalyse, comme théorie et comme pratique, c'est lui qui va introduire l'utilisation de la psychanalyse et la théorisation de l'approche psychanalytique avec les groupes. Et Bion écrivait donc dans son dernier ouvrage qui s'appelle Entretien psychanalytique, André Green fait la préface de cet ouvrage en 1980. Il écrit ceci: la psychanalyse aujourd'hui est en quête non de son second souffle, mais de sa deuxième révolution, ceci pour conjurer le péril d'une lente décadence. C'est-à-dire, je crois que c'est important quand même de partir de dire que la psychanalyse, avec tous ses aspects positifs, elle est quand même aujourd'hui en crise, et c'est en partant de l'analyse de cette crise qu'on peut essayer de faire progresser et transformer cette crise en processus fécondant pour la psychanalyse. Il ajoute encore, avec une note de pessimisme, rien n'assure qu'elle y réussira, que la psychanalyse réussira à faire sa deuxième révolution, mais il conclut, l'avenir le dira. Je ne sais pas si j'ai le temps de parler un petit peu de l'histoire, de remettre un petit peu cette remarque de Green dans son historicité, mais je dirais en deux mots que le second souffle de la psychanalyse a été fait par Freud lui-même, lorsque, avec l'interprétation des rêves, qui est l'œuvre fondamentale, comme il le dit, qui fait c'est une partie fondamentale de son auto-analyse, de son analyse et de sa théorie psychanalytique, et de son élaboration de la psychologie des profondeurs, c'est là, avec le second souffle, c'est quand il s'interroge par rapport à la représentation d'un père mal loti comme son père, et qu'il a à découvrir que ce père mal loti ne pouvait rien faire d'autre que de subir sa situation de père mal loti, socialement mal loti, c'est-à-dire on a tout de suite l'introduction du social dans le psychique. Et qu'il n'y a pas une opposition entre psychique et social, mais le social interpénètre le psychique, et le psychique est interpénétré par le social. Et c'est là qu'il repense qu'à un moment donné, il réinstitue la représentation du père, parce qu'il saisit que c'est un père mal loti, c'est un père qui n'a pas su résister à un chrétien anonyme qui lui enlève son chapeau brutalement et qui le met dans le caniveau, un caniveau où il y avait de la boue. Et quand le jeune Freud, l'adolescent Freud, dit à son père, qu'as-tu fait? Le père lui dit: je suis descendu du trottoir, j'ai laissé le passage à ce chrétien anonyme, et j'ai pris mon chapeau et je l'ai nettoyé, j'ai essuyé mon chapeau et j'ai repris mon chapeau et je suis parti. Et donc Freud, avec l'interprétation des rêves, il va découvrir qu'en fait, on peut avoir envie de répandre une injure, mais la main ne répand pas. Il y a quelque chose, il y a un processus d'une pulsion de se défendre, d'un désir de se défendre, plutôt qu'une pulsion, d'un désir de se défendre, mais en même temps, il y a un phénomène, un processus inhibiteur qui fait qu'on ne se donne pas le droit de se défendre, parce que dans une société comme une privée, il ne pouvait pas, l'essentiel c'est qu'il garde sa sérénité. Et c'est là que Freud découvre la théorie du fantasme, c'est là qu'il découvre le fantasme, et c'est là qu'il
donne une place fondamentale à l'Oedipe et au rapport oedipien, à la problématique oedipienne dans le rapport de maturation, dans le rapport de maturation de la psyché, du psychisme. Donc c'est ça, le second souffle a été apporté par cette étape-là, par Freud lui-même. Pour ce qui concerne la première révolution, elle a été apportée effectivement, elle a commencé plus ou moins avec Soren. Elle s'était faite réellement avec Ernest Feder dans les années 30. Dans les années 30, à partir des années 30, où le problème était, est-ce que, jusqu'à ce jour, d'ailleurs on discute la chose, est-ce que pour se présenter chez un analyste, est-ce qu'il faut être présenté, on peut être présenté chez un analyste, ou bien est-ce qu'on peut assurer la responsabilité sociale de sa maladie? Or, le malade psychotique fait partie de ces malades qui ne peuvent pas assurer la responsabilité sociale de leur maladie. Et l'intérêt des travaux d'Ernest Feder, c'est là qu'Ernest Feder commence, du vivant même de Freud, à s'intéresser et à devoir aménager, à réaménager la technique psychanalytique, la procédure psychanalytique, de façon à ce qu'elle puisse traiter le psychotique, le malade psychotique. Et, on doit donner la parole à la salle aussi. Et Nedra a envie de réagir par rapport à ce que vous venez de dire. Votre discours sur la crise, il est justement la crise et la thématique générale de ce forum, la crise. Et la crise n'est pas toujours signe de décadence, au contraire, c'est très souvent signe de vie. C'est toujours, très souvent, une crise d'adolescence, de croissance. Ça marche. C'est pas tellement réaction, enfin si, c'est un peu en réaction en fait, c'est-à-dire qu'elle a donné une partie de second souffle. Et c'est peut-être symptomatique quand il parle aussi de révolution, parce que finalement, j'ai commencé par ça, finalement, on parle ici aussi du politique, enfin de la révolution, que ce soit copernicienne, comme tu en parlais, ou bien de la question du deuxième souffle. Alors, en fait, vous parliez, c'est-à-dire de ce petit fragment d'histoire biographique de Freud avec son père. Je crois que ce qui est intimement lié, et ce que, encore une fois, ces 10 années pratiques m'ont enseigné, il y a un nouage extrêmement fort entre l'adolescence, la révolution, et peut-être, je pourrais dire, la santé, tout simplement, la santé psychique. C'est-à-dire que ces jeunes, ces deux fragments d'histoire, Sorel et cette histoire de jeune fille, mais aussi tous les adolescents que j'ai pu rencontrer, finalement, lorsque une société a des appuis symboliques forts, une société riche, encore une fois, d'offres, d'objets sociaux, je disais que le jeune peut réécrire son histoire, son roman familial, en accrochant ces objets sociaux en fonction évidemment de sa singularité. Tous, je pense, beaucoup d'entre nous, ont pu à la fois créer des choses et les découvrir en même temps qu'on les crée. Je fais un peu une référence à Winnicott, mais c'est-à-dire que à la fois nous avons créé en nous un nouvel espace potentiel qu'on ne connaissait pas, en même temps qu'on les créait dans la réalité. C'est-à-dire que quelque part, on a poussé les murs intérieurs de nos subjectivités, quelque chose qui s'est élargi à l'intérieur de nous, des possibilités qui font qu'on peut s'auto-guérir. Un jeune qui a pu des nouvelles représentations de soi. Enfin, j'ai eu beaucoup de jeunes, par exemple, qui tout d'un coup se disent pourquoi pas le cinéma, alors qu'ils faisaient, je sais pas, la restauration,
ou pourquoi pas ils rencontrent des nouvelles rencontres. Il faut qu'on chemine autrement à l'intérieur de soi et aussi dans le social. Donc une sorte d'air potentiel immense qui nous a permis aussi un jeu de nous désidentifier, un peu comme ce jeune homme Landrel dont je parlais, finalement la figure du père a bougé et puis il a pu avoir une autre représentation, etc. Alors hier, Jocelyne Darquier a parlé du rapport nord-sud, de l'asymétrie dans les chercheurs, etc. Et que finalement, elle s'étonnait même que les chercheurs du Maghreb pouvaient avoir trouvé ça un peu normal, cette asymétrie. Bon, je résume très mal son intervention. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, pendant ces 10 années, la Révolution a permis d'inclure en nous l'ailleurs, mais avec un grand A. Cet ailleurs, qui malheureusement, hélas, redevient une attraction, mais dans notre intime. C'est-à-dire qu'au fond, on est devenu une Tunisie monde. L'épicentre de la recherche est devenu tunisienne, enfin tunisien. Et ça a eu des effets majeurs sur les Tunisiens. Je veux dire, il y a eu des modifications. Le narcissisme a été... s'est enrichi de cette Tunisie monde. Et du coup, nous n'étions plus à la marge, mais tout d'un coup au centre. Mais ça change, c'est des modifications profondes dans le sujet tunisien et l'être au monde, je dirais. Voilà, alors je vais juste peut-être faire une dernière digression pour dire qu'aujourd'hui, puisqu'on parle d'actualité, les retours de manivelle qu'on vit actuellement constituent une sorte de désillusion majeure. Encore une fois, on m'appuie un peu sur ce qu'on peut entendre dans la clinique, quelque chose de l'ordre de l'insupportable. Aussi pour le psychanalyste, quand il voit de nombreux patients partir parce que c'est l'ailleurs qui redevient une attraction. Mais ce qu'ils ressentent surtout, ces jeunes, c'est que ce qu'ils ont construit à l'intérieur, les socles d'un nouveau rapport à la parole, à l'engagement, au rapport parce que la Constitution est une parole, c'est un discours sur lequel ils ont pris appui. Et donc ces objets qu'ils ont créés, qui sont devenus des objets subjectifs, intériorisés, eh bien, on les en prive, ils se sentent privés, dessaisis. Et ce qu'ils ressentent, c'est quelque chose que rencontre très très bien un auteur, un psychanalyste anglais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Winnicott, qui parle énormément, très bien, de l'adolescence et de la culture. Il dit, à propos d'un bébé qui, par exemple, perd sa mère ou parce qu'elle est déprimée et qui se sent lâché, il dit le bébé un peu tombe, comme il tomberait des bras, il tombe intérieurement quand on le lâche. Mais il dit qu'il ne tombe pas seulement, il tombe infiniment. Eh bien, c'est saisissant ce qu'on entend aujourd'hui dans les cures d'adolescents et de jeunes qui veulent partir, c'est qu'ils se sentent tombés. Mais tombés, ils ne savent pas jusqu'où. Et c'est très très angoissant, c'est une détresse très importante. Et donc ces départs, ils sont à entendre aussi comme non pas une pulsion de vie, mais une pulsion de survie. Et c'est assez douloureux pour aussi le psychanalyste d'en être témoin. Donc ils se sentent un espace intérieur et extérieur qui les trahit, qui se désengage. Voilà, peut-être que je m'arrête là. Je crois que ça se complète, mais on ne parle pas de la même catégorie de malades. J'ai dit qu'il y a deux catégories de malades. La première évolution s'est faite parce qu'on a commencé à s'intéresser à une catégorie de malades qui, comme le nouveau-né, ou comme l'enfant, le petit enfant, qui ne parle pas encore, ou comme le groupe
au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'apport de Wilfred Bion, ce sont des gens qui ont besoin d'être suivis, mais qui n'ont pas la responsabilité sociale de la maladie pour être accompagnés et être en contact direct avec l'analyste. Ils sont conduits et l'analyste doit faire un travail avec eux alors qu'ils n'ont pas une demande formulée ou formulable. Ils ont une demande réelle, il y a une demande réelle, mais elle est portée par quelqu'un d'autre, par la famille, par d'autres choses, mais elle est, parce que peut ressentir l'analyste comme empathie, plutôt que le malade ne va pas voir l'analyste, ou n'est pas conduit par l'analyste, il n'a pas à parler avec l'analyste, ne parle pas, même s'il a une parole, il a une parole en acte, comme dit Pierre Alvani. Il n'a pas une parole formulable, comme toutes les paroles formulables, faire une demande. Il n'est pas en demande. Il est en situation de besoin, il n'est pas en demande. Et je disais que la première révolution, donc, s'était faite grâce à Federn, avec la psychose, et grâce à Bion, avec les groupes et avec d'autres personnes, d'autres approches théoriques, où le malade qui n'a pas de responsabilité sociale de sa maladie, mais qui est souffrant, peut être approché, il peut être en contact avec la psychanalyse, il peut profiter des apports de la psychanalyse, à condition que le psychanalyste s'adapte à ce type de situation. C'est ça la première révolution. Pour la deuxième révolution, je crois que je vais citer quand même quelqu'un d'important comme Derrida, quand il a été invité en 2000 pour les assises internationales de la psychanalyse. On rapporte d'ailleurs aux interrogations de beaucoup de psychanalystes si la psychanalyse, où va la psychanalyse, que peut apporter la psychanalyse, le possible de la psychanalyse. C'est Derrida qui dans ce Derrida, donc, il pose la question suivante. Il dit, mais au fond, qu'est-ce qui fait que l'homme soit le seul être vivant à faire du mal pour le mal? Qui peut répondre à cette question si ce n'est la psychanalyse? Et il dit encore, qu'est-ce qui fait que cette psychanalyse, mis à part que cette psychanalyse, mis à part l'ère géographique, où il y a des chrétiens, où il y a des Européens, où il y a des Juifs, et où il y a une religion abrahamique aussi, il dit pour terminer, j'ajouterai ou je n'ajouterai pas, et pour toute une population musulmane, toute une ère géographique habitée par des musulmans, ou déclarés musulmans, qu'est-ce qui fait que la psychanalyse ne prend pas? Même si elle prend partiellement, elle ne prend pas. Elle ne prend pas réellement. Au niveau de la société, de la culture, elle ne prend pas. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne prend pas? Et d'ailleurs, pas seulement dans ces pays musulmans, mais dans dans des vastes régions du monde asiatique. Je crois que c'est une question très importante. Micro. Comment? Micro, s'il vous plaît. Je crois que c'est une question très importante et pour moi, c'est une question qui effectivement nous invite à faire un travail de culture et à faire en sorte à se demander effectivement, à travers ce travail de culture, qu'est-ce qui fait que la psychanalyse, en tant qu'approche, qui a intégré la phénoménologie, qui a intégré beaucoup de choses, qui s'est enrichie elle-même, n'arrive pas à prendre racine, à s'enraciner comme il faut dans la culture de nos pays. C'est vrai qu'il y a un effort, c'est vrai qu'il y a au Maroc maintenant une société de psychanalyse, c'est vrai qu'il y a en Algérie, pas encore, mais en Tunisie, il y a des psychanalystes, mais c'est vrai que aussi, que dans la majeure partie du monde arabe, c'est vrai qu'au Liban, il y a une association de psychanalystes, mais c'est vrai que ça ne touche pas même sur le plan de la théorisation, la réflexion ne va pas très loin au niveau de ce que je pourrais appeler de l'euphorie culturelle. Peut-être que la question de l'inconscient est insupportable. En quoi elle est insupportable? Alors j'y arrive. Quand Derrida pose ces questions, il n'empêche que ces malades qui ne demandent pas, qui n'ont pas de demande directe
d'être traités. N'empêche que ces malades-là, ils viennent parler quelque chose, une douleur, quelque chose qui est de l'ordre, au niveau du malade lui-même comme au niveau de sa famille. Ils viennent parler quelque chose qui achoppe, qui échappe, qui bute, et qui est de l'ordre, puisque je parlais de Derrida, qui est de l'ordre de ce visiteur inattendu de Derrida, qu'il faut, nous dit Derrida, accueillir avec l'hospitalité convenue, c'est-à-dire ce visiteur inattendu de Derrida, c'est l'inconscient, mais c'est un inconscient qui a une dimension individuelle, une dimension familiale et une dimension sociale. Exactement. Donc, voilà, on arrive à la question de l'altérité de l'inconscient comme étant un autre. Cet autre, on est riche, donc cet autre soi-même. Oui, je est un autre, comme disait le poète. Donc, cette idée-là, elle est révolutionnaire et elle est en même temps insupportable. C'est pour cette raison que Nedra a parlé de la révolution. En fait, l'idée de l'inconscient est révolutionnaire et elle libère en quelque sorte un espace, un ailleurs chez le sujet. C'est un peu... on aimerait bien vous écouter. Alors, bonsoir, merci beaucoup pour votre... Sociologue, donc, Raouda. Oui, je suis enseignante en sociologie. Et ma question, elle est en rapport avec voilà, la première thématique que vous avez posée, comment la psychanalyse peut nous aider dans la vie quotidienne. On appelle en sociologie la quête de sens. En psychanalyse ou en psychologie, moi je suis plutôt intéressée à la question de la mélancolie existentielle. Comment la psychanalyse traite, étudie, explique la mélancolie existentielle. Surtout que les maladies psychotiques ont des traitements. C'est pas de mais ça ne permet pas la guérison, mais ça fait un suivi. Mais la mélancolie, d'après ce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé qu'il y a une altération du système nerveux. Mais qu'est-ce qui explique, par la psychanalyse, le rapport à la mère, la crise oedipienne, qu'est-ce qui explique la mélancolie existentielle? Voilà, c'est ça ma question. Parce que je pense qu'elle touche aussi beaucoup de jeunes et qui l'expriment de différentes façons, par des conflits en rapport avec la question de l'identité de genre, la radicalisation, comme Mme Nedra Ben-Smaïl a bien analysé, mais qui se manifestent de différentes manières. Voilà, c'est ma question, et merci encore. Merci. Oui, Hasna, on a enchaîné. أنا حسيت اللي شعور ضاع في الشعور لأنه جئنا نبحث عن علاقة اللاشعور بالمجتمع، علاقة اللاشعور بالحياة الاجتماعية الاقتصادية أيضا. أعتبر أن اللاشعور التعبير عنه يكون بشيئين هما التوتر والحرمان. وبينت لنا الثورة كما قالت الأستاذة أن الثورة كما يقول الشباب فتقت أو مكنت الحرمان من البروز والتعبير عنه. وكانت التعبيرات التي صدرت بعد طبعا الثورة ممكن نقولوا من 14 رأينا لدى الشباب تعبيرات جديدة ما لم نشهدها من قبل، مثلا بروز لي تاغور، مثلا بروز محبي الاعتماد الهاتف الجوال لإنشاء أشرطة وثائقية.
مثلا لدى المتعلمين وغير المتعلمين. أنا حضرت في ندوة في جلبة وكانت وفتحت مكنت الثورة بشأن من مساهمة النسوة اللائي لم تتعامل أبدا مع الجوال، ومكنتهم الجمعيات من هواتف، وقاموا بتصوير أشرطة وثائقية روعة على الإرث، خاصة الإرث الثقافي في الجهة. فلا شعور في اعتقادي أنه بحاجة إلى وقود، قد يكون الحرمان، قد يكون التوتر، قد يكون، ولكن يبقى الشعور في علاقته بالمجتمع وحتى في علاقته بالسياسي لابد أن يؤدي إلى شيء إيجابي، إلى تحرري في نهاية الأمر. أنا حبيت لو كان في الأمثلة العيادية نتاعكم أعطيتونا، لو سرنا على المثال الأول طبعا تأثرا باللي 5 لوسون دو بسيكاناليز دو فرويد اللي درسناها في الماضي كنا في سنوات البكالوريا، كان اللابسوس وكان لاكت مونكي أحسن تعبيرات عن ذاك التوتر وذاك الحرمان. وددت لو انه انتم الاثنين معناتها عندكم امثله عياديه اكيد متنوعه وكبيره في تجربتكم، لو si on avait creusé justement dans ce sens-là, peut-être pour y mettre un peu d'humour aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de création, il y a beaucoup de dépassement. Voilà. Merci. حسنا. أنا يظهر لي الحرية اللي سمحت بها، حرية التعبير اللي سمحت بها الثورة خلت الشعور يظهر أكثر، يعبر على روحه. في كنت تذكروا 2012 2013 ظهرت برشا لابسوس زلات لسان سياسية. كنت تذكروا في عود الحوار الوطني واحد قال الحمار الوطني. الثروة والثورة، الثورة والثروة، الثورة والثروة، وفما لابسوس آخر النفاق، الوفاق والنفاق. يعني معناها فما الرقابة خفت، وكيف ما في الحلم راهو الإنسان يحلم على خاطر القد والرقابة ما عادش تعس عليه. هذا اللي صار لنا في تونس، ويظهر لي اللي الشعور كما قلت هو قوة ديناميكية تخلق صراعات إلى آخره، وهالقوة هذه ربما الحرية تخليها تظهرها أكثر وتظهر على طريق اللي يسميها محللين نفسيين دي فورماسيون دو لامونسيون، تكوينات الشعور اللي منها زلات اللسان، وربما زاد الإبداع. حسنا الإبداع يتغذى من الشعور، الإبداع اللي ما يخرجش من احنا نقولوا من الأعماق. الأعماق هذيك في الحقيقة هي في جزء، في جانب كبير منها الشعور. تحس اللي قوة الإبداع في جزء كبير مستمدة من الشعور. تحس اللي الروايات خرجت بعد الثورة روايات قوية برشا، أعتقد أنها ناتجة على أنه الرقابة خفت، وكل ما تخف الرقابة كل ما نقرب أكثر لهذا الجزء الخفي من الجبل من الثلج اللي هو الشعور. ما نعرفش، تفضل. سؤال متاع سمحت، السؤال متاع روضة اللي هي سوسيولوج، يظهر لي سألت على نزلت ميلانكولي، على الميلانكوليا. ممكن سؤال أنا قريته أنه علاش العلم الاجتماعي ما يفسرش الميلانكوليا، يفسرها تحليل درسي. ربما العلم الاجتماعي يدخل هي الظاهرة الإنسانية متعددة العوامل، ولكن
فما حاجات ما يقدرش التحليل النفسي العلم الاجتماعي يفسرها، خاطر انا حسب رايي العلم الاجتماعي يخدم باللا شعور، نوع من اللا شعور اللي هو عند بورديو مثلا لابيتوس العنف الرمزي يستبطن انسان لا شعورين، فما لا شعور ولكن مش نفس اللا شعور في التحليل النفسي وفي العلم الاجتماعي مش هو نفسه. اعتقد انه العلم الاجتماعي يركز على التماهيات، شنو يخلي الانسان منسجم مع المجموعه، بينما ربما التحليل النفسي يبين العكس، شنو qu'est-ce qui fait problème, qu'est-ce qui fait symptôme. Ma question était comment la psychanalyse apporte des éclairages sur la question de la mélancolie existentielle, surtout que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un état psychotique. Ah si, c'est une maladie. C'est une psychose. La mélancolie est une psychose. La mélancolie هي حسب فرويد عنده مقال دوي الميلانكولي هي انه الانسان ما يقدرش يقيم. انا كمتدرس علم اجتماعي كي نحكي على الشعور كما انت قلت بكري، الى اي مدى نجم نحكيو على الشعور الجمعي. هنا الشعور الجمعي هون يصير تلاقح بين بسيكولوجي وسوسيولوجي. بكري جبت على جحر يسميه وساوس، علي الوردي يسميه وحي. وساوس الصدر علي الوردي يسميه الوحي. فهوني من بيير بورديو لابيتوس اللي هو يعتبرها معناتها نسق استعداد مكتسبه من اللاوعي. هو الفعل معناتها الفعل اللاواعي. كوفمان اكثر واحد حكى على اليومي في الجانب هذا، يعتبر الانسان عنده باك ستيج يعيش فيه معناتها كيف المسرحيه كانها اللا شعور يظهر كي يبدا وحده ويحاول من بعد يلقى كيفاش يسوقوا للمجتمع بطريقه انه يقبلوا المجتمع. هذا كل معناتها ما نعرفش شنو نجموا نستفيدوا من كوفمان، وحتى في المنظومه الفعلانيه عند ماكس فيبر اللي يعتبر كل الافعال هي عقلانيه فمش فعل غير عقلاني، فبالتالي حتى اللا شعور اللي يظهر بعد في السلوك يستحضروا، قادر انه الانسان يستحضره ويفهمه. وهذا هو اللي بعد اعتبروه البعض هو اول خطوه في التريتمون في المعالجه، معالجه سريريه او ما نعرفش ما نجمش نستعمل التكنيك نتاع البسيكولوجي. دونك هوني بعض تساؤلات في اللا شعور، اذا كان فما لا شعور جمعي اذا ظهر في الثوره، هل ظهر بعد 25 جويلية؟ انه فما عباد استبقت مكانها توا نحن في حاله لا ديمقراطيه، وفما عباد خافت وبدات تقوم بسلوك نتاع سايب عليه ما نواجهوش، والعكس فما عباد استبقت في لحظه 25 جويلية وكانت مشينا ديكتاتوريه وهي ممكن تكون ما فماش. هل لا شعور العب كيما في الثوره العب كيما توا بعد 25 جويلية؟ زي كيف كي نحكيو على الشعور ما نعرفش كان فما شكون ينورنا انه هل فما الباحث بيدو لا شعور نتاعو يدخل في موضوع البحث، فبالتالي كيفاش يوظفوا يردوا عقلاني، خاصه انه فما بعض البحوث اللي خدمت علاش السوسيولوجي يظهر في فرنسا وما ظهرش في انجلترا، لأن المجتمع في الشعور الجمعي في اللحظة ديك أن الثورة في فرنسا قامت على العدل. الانجلترا ظهر فيه الاثنية لأنه الثورة في بريطانيا قامت على الحريات. وبالتالي العلوم اللي برزت والباحثين في هذه ما نعرفش هل فما ديزيتود على اللا شعور عند الباحث كي يبدا يمارس البحث نتاعو وتأثيره على الكونتونو معناتها العلوم، إذا نحكيو على الشعور والعلوم الإنسانية والاجتماعية. شكرا. أسئلة؟ نادرة تحب تحكي على السينما؟ Deux mots
revenir à le cinéma. En fait, je veux prendre mon bâton de pèlerin pour dire que le Jam'iyya Nafbek, nous avons un cycle de rencontres psychanalyse et cinéma. Et cinéma tunisien. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous pour dire que les cinéastes, depuis, alors peut-être de tout temps, mais en tous les cas depuis 10 ans, il y a quand même un cinéma qui est peut-être, on pourrait dire, plus riche. Et du fait de cette ouverture, les choses se disent de manière plus intime dans le cinéma. L'intime, voilà, ce bruit, on pourrait dire, dans le cinéma tunisien. Et donc, c'est vrai que notre manière notre rapport en tant qu'association au cinéma, c'est qu'on part du principe que vraiment le cinéma tunisien a à nous enseigner, nous, analystes, sur le réel, sur le social. Voilà, je crois qu'il y a un rapport très étroit, très, très riche pour nous, avec le cinéma tunisien, la psychanalyse et le cinéma tunisien. Donc j'invite tous ceux qui sont dans le cinéma à venir à nos rencontres. Voilà. دكتور جدي تحب تجاوب الأخصائي الاجتماعي باحث الشاب في علوم الاجتماع. En fait, الشعور هي فما شبكة تخاطب في الوضع الآن، ثم يجي وضع الآن ثاني وثالث ورابع، وفما حركية في التطور بتاع شبكة التخاطب هذه، فما حركية. أنا سؤالك هام برشا، ولكن في نفس الوقت il n'y a pas d'ici maintenant، ما فماش وضع الآن. أنا الأشياء تسهل وقت الواحد مش يحللها في الوضع الآن، دون ليسي maintenant. ولكن لازم تكون فما برسبكتيف. نرجعوا للسينما، لازم تكون فما برسبكتيف بتاع حركية أمس واليوم وغدوة. لازم فما البرسبكتيف هكي. إذا ما فماش البرسبكتيف هكي معناها c'est la différence entre la photographie et le cinéma. Le cinéma, c'est quelque chose qui mobilise le mouvement. Bouge, enfin, ça bouge, ça mobilise le mouvement dans le temps, dans l'espace et dans le temps. On passe le cinéma aussi. L'inconscient collectif. L'inconscient collectif. L'inconscient collectif. Lorsque on traite des malades psychotiques, par exemple, comme l'a dit Feder dans les années 30, on ne peut pas traiter le patient sans avoir un contact avec la famille, sans travailler en même temps avec la famille ou quelqu'un qui remplace la famille. Il dit, en 1933, avec Boulou, on peut arriver à ce qu'un psychotique réintègre la société et la famille apparemment de façon tout à fait normale, avec vraiment très peu de vestiges de son trouble psychotique profond. Mais à condition qu'on ait travaillé avec la famille ou avec quelqu'un qui remplace la famille. Et au niveau de notre travail à Razi, du travail que je faisais à Razi, on constate la chose suivante. C'est qu'un patient, un psychotique vient, généralement dans un état d'agitation, quand il est hospitalisé dans un état d'agitation en urgence, et on découvre petit à petit qu'en fait, quand il a eu cet état d'agitation, et quand il a eu cette chute aiguë de sa maladie, c'est en rapport avec quelque chose qu'il a parlé et qui est de l'ordre d'indicible dans le roman culturel familial. قال حاجة ما تقالش ما يسمعش تقال قال حاجة qui est de l'ordre culturel, de l'ordre de l'originel dans le roman familial culturel. Mais il peut arriver une chose, c'est que dans l'institution psychiatrique elle-même, ce malade, il rentre, il
Et puis au bout d'un certain temps, alors qu'on pensait le sortir, qu'on pensait à la sortie, sa famille aussi pensait à la sortie avec nous, voilà qu'il rechute d'un seul coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on fait une enquête au niveau du service pour trouver qu'est-ce qui s'est passé, qui était présent, et quelle est la scène qui a engendré cet état d'agitation. Et on se rend compte à ce moment-là que les personnes, parmi le personnel soignant, les quelques personnes qui étaient présentes, il y en a un qui a agi, mais les trois autres qui étaient présentes et qui n'ont pas contrôlé celui qui a entraîné l'agitation, pensaient la même chose que celui qui a entraîné l'agitation du malade. Et là, on travaille en séminaire avec toute l'équipe soignante, et petit à petit, on dévoile le fait que non seulement le malade a parlé un refoulé de l'ordre du refoulé du roman familial, mais voilà qu'il vient parler au sein de l'institution elle-même, avec une équipe soignante constituée par des gens de différents âges, différentes catégories d'âge, de différentes catégories de professions. Voilà qu'il vient révéler qu'il y a au niveau du refoulé, au niveau du roman culturel, du roman institutionnel, quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible et que le malade vient de parler. Et donc, ça signifie qu'on ne peut pas travailler avec ce patient, on ne peut pas améliorer l'état de ce patient de façon valable sans que l'équipe soignante n'ait eu à dévoiler cette part de l'indicible. Et même si on n'arrive pas à le dévoiler complètement, à le parler complètement, qui fait partie de cet inconscient collectif de l'institution, du roman institutionnel, au moins on le circonscrit. On travaille avec un petit peu la case vide, la théorie de la case vide. On dit, voilà, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler. C'est quelque chose qui est difficile à parler, qui est difficile à parler ensemble, mais bon, mais on va le circonscrire. Et en le circonscrivant, au bout de quelques temps, d'un mois, 2 mois, 3 mois, la même équipe arrive à retrouver un discours possible pour parler ce qui était indicible. Et là, il y a une amélioration de l'ensemble de l'équipe soignante. Et même les malades, quand on est en séminaire, les malades eux-mêmes, il y a beaucoup de malades, il y a très peu de soignants qui restent avec les malades. Et les malades eux-mêmes, quand il y a des parents qui viennent, ils leur disent non, l'équipe est en séminaire, les soignants sont en séminaire, revenez dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, revenez. Et vraiment, c'est réglé, les malades eux-mêmes participent à l'ordre du service, à la discipline dans le service, et à répondre à ceux qui viennent dans le service demander des nouvelles de telle ou telle personne ou de tel ou tel soignant. Voilà. C'est cette notion de refoulé culturel que de parler une psychotique est très importante. Si on ne travaille pas ça en équipe, on ne peut pas travailler ça avec la famille ni avec le patient. Et la musique alors? Moi j'attends. La musique comme l'art-thérapie, ben écoutez, je vous raconte l'histoire d'un patient. Un patient qui avait la soixantaine, 57, 58 ans, et qui était dans le service depuis au moins 25 ans, qui n'a pas quitté le service, qui était dans un service asilaire, dans un pavillon asilaire, il n'a pas quitté le service. Et au moment où on commençait à changer, à parler de changement du service, voilà que dans une réunion d'équipe, on parle de ce malade, et l'un des membres de l'équipe soignante, il dit, mais docteur, vous demandez à ce malade, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire. Il déchire. Il défait la le matelas. Et alors, pour tout le monde, c'est quelqu'un qui est destructeur. On ne peut rien faire pour ce malade. C'est un malade qui vit comme un écu. On ne peut plus rien faire avec lui. Beaucoup de médecins n'ont rien pu faire avec lui. Pourquoi vous demandez à ce qu'on lui change le matelas? De toute façon, quand vous allez lui changer le matelas, il va le déchirer de nouveau. Et on lui change le matelas quand même. Et elle avait 15 jours après, effectivement, il a encore une fois défait le matelas. Alors, tu le rentres,
vous l'avez bien dit, mais quelqu'un au niveau du groupe, c'est-à-dire qu'il faut toujours essayer d'écouter avec ce qu'on appelle l'empathie, qui n'est ni la sympathie ni la compassion. C'est تفهم مش فهم تفهم, de façon à ce que d'autres paroles émergent. Comme dit quelqu'un bien, il dit dans toute dynamique groupale, il faut toujours qu'il y ait à la fois l'incompréhension et la compréhension. Donc, il faut qu'il y ait la chose, il faut pour qu'un dialogue, pour qu'une dynamique globale marche, il faut qu'il y ait la possibilité d'expression de toutes les possibilités, de tous les discours possibles, Et donc, il y en a un autre qui dit, mais au fond, il n'a pas déchiré Butler, il l'a défait pour s'y lever. Et là, tout de suite, une éclaircie. Après les ronces, tout de suite, une éclaircie pour toute l'équipe. Il s'y love. Il s'y love, ça signifie quoi? Il est dans un état d'autisme, de lever autistique, et il s'y love comme si c'était pour se protéger en revenant à l'utérus maternel. Et donc, là, la réaction autistique est interprétée à ce moment-là, au niveau de l'équipe, comme un signe d'appel du malade, et non pas comme un signe de détérioration de l'autre malade, mais comme un signe d'appel pour qu'on puisse lui apporter la protection de base, de façon à pouvoir entrer en contact avec lui. Voilà, je ne sais pas si... C'est une belle illustration. Donc, التقطيع الجراية في رسالة, c'est un message. C'est un message inconscient de la part du patient, هو ما يعرفش ايش قاعد يعمل. الأخصائي النفسي ولا الطبيب النفسي يلزموا يفهم يكون في وضع اللي يقرأ الرسالة هذيك. أنا هنا استحضرت وضعية مش وضعية بتاع عيادية، ولكن في أسرة نعرفها مش هنا في تونس، فما بنية في الحقيقة مستبنينها، ولكن الوضع ماهوش واضح. مستبنينها وتنجم تكون بنت يعني طبيعية للأب الأسرة إلى آخره. يحكيوا لي كيفاش البنية هذيا وصلت للمراهقة 16-17، بدات تجي للباب وتخربش الباب، تحب تكسر الباب، تحب معناها تشد سكينة، يعني فما برشا عنف، تحب سكينة وتحطم الباب، باب مسكر حتى محلول، تحب تخلي علامات. أنا ضربت في مخي الطفلة هذه تحب تقول لهم أنا شكون، أنا من جيت، بكل بساطة. وقلت الكلمة هذايا وتحلت المشكلة، معناها حكاو لها حكاية قصتها وبطلت، ما عادش شافت تحليلها بعد تقدمت. ولكن للشعور من أسباب باش نربطوا بالموضوع نتاع حلقة النقاش هذه، للشعور ديما تخرج منه رسائل مشفرة غامضة، وممكن مهمة المحلل النفسي ولا الطبيب النفسي أنه يصلحها. وريبيتيتيف الشعور يكرر من بين احنا ما قلناش كل شيء. الشعور ديما قايم على التكرار، هذاك علاش نحاولوا نفهموا باش ما نكرروش، وقتها نفهموا En rapport avec ça, et je voulais dire une chose, c'est que la régression par rapport à la situation de tension vécue par le patient ou par un groupe social, elle engendre la régression jusqu'avant le langage, jusqu'au moment où les balbutiements sont des balbutiements en acte. Parce que Pierre Orlanier, c'est avant la parole. Comme toute l'expression est une expression encore en acte. Et à partir du moment où on arrive à écouter cette parole en acte, je vous dis que ce malade, par exemple, quand il a commencé dans le groupe de musicothérapie, à être pris en charge par le groupe lui-même, il a fini par chanter la chanson suivante de Abdul Wahab.
أنا بحبك يا دنيا مهما كانت آلامي أنا بحبك يا دنيا. Bien sûr, il chantait ce couplet, mais il ne chante pas le deuxième couplet, qui est un couplet qui exprimerait une mélancolie, qui exprimerait une perte. Parce que le deuxième couplet, il n'est pas encore au stade de pouvoir avoir à vivre la perte. Il vient de s'en sortir pour pouvoir s'exprimer en acte déjà. Mais c'est extraordinaire. Bien sûr. Rappelez-nous les mystiches, l'autre vers. أنا أحبك يا دنيا، le reste. مهما كانت آلامي أنا بحبك يا دنيا. مش يا دنيا يا غرامي. يا دنيا يا غرامي. يا دنيا يا غرامي. أنا بحبك يا دنيا. Puis le deuxième vers. يا دمعي يا ابتسامي. يا دمعي يا ابتسامي مهما كانت آلامي أنا بحبك يا دنيا. Là, mais le vers qui t'a pris. Le qui t'a pris, où il y a comme sens le sens de la perte, le sens de la mélancolie plutôt, le sens de la perte. Et lui, il n'est pas encore au stade. Il n'est pas au stade il de n'est pas encore supporter. au stade de vivre la perte. Et voilà, de vivre la perte. Alors, pour ce qui concerne la créativité, la musicothérapie, comme pour la thérapie en général, je crois que Winnicott, notre ami a cité Winnicott avec les gens. Winnicott a apporté beaucoup de choses. Winnicott, il situe la créativité, toute la créativité, aussi bien du philosophe que du scientifique, que du psychanalyste, que du psychotique, que de n'importe qui, que de l'enfant, que du bébé de 6 mois, au niveau de la même source. La source, c'est ce qu'il appelle l'espace potentiel. L'espace potentiel, c'est quoi? L'espace potentiel, c'est quand ce bébé prend conscience qu'il peut agir sur la maman en l'acceptant ou en refusant le mamelon maternel et le sein maternel. Et en fonction de son holding et de la qualité de son holding aussi. C'est à partir de là qu'il va commencer à jouer. Et jouer, c'est faire, comme il dit, à jouer et à manipuler le sein, même quand il n'a plus faim, et à écouter aussi les paroles en acte de sa maman et tout le holding qui l'accompagne. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à créer cet espace potentiel. À partir de ce jeu avec le sein maternel, c'est là qu'il commence à se construire, à se déconstruire et à se reconstruire par un jeu qui se fait, qui se défait, qui se reconstruit, qui se rejoue, qui finit par construire cet espace potentiel à partir duquel émanent les espaces transitionnels. Et il dit, le philosophe, comme le bébé, tout acte créatif trouve son racine et son enracinement dans cet espace potentiel. هذه قيت الغنية بتاع هي كلمات أحمد رامي. يا دنيا يا غرامي يا دمعي يا ابتسامي مهما كانت آلامي قلبي يحبك يا دنيا. يا دنيا إيه جرالي وأنا اللي كنت خالي مهما غيرتي حالي قلبي يحبك يا دنيا. وبعدين يقول زهرة وتدبل على غصانها سي لا بيرت لا وتروح في الحال سي لا بيرت il supporte pas. Si quelqu'un, si le thérapeute croit bien faire en lui, parlant cela, il casse tout le processus thérapeutique. Il va nous laisser choisir. Voilà. Ça signifie... J'aimerais bien rajouter quelque chose, une expérience que j'ai vécue moi personnellement avec une psychiatre, pédopsychiatre, collègue. J'ai travaillé ma thèse d'études sur la psychothérapie cinéma en 2019 et j'ai fait une longue recherche avec des psychiatres à l'étranger, également avec des psychothérapeutes. J'ai rencontré M. René Rossillon de Lyon, de l'Université de Lyon, qui travaillait sur l'art-thérapie, mais dans le contexte littérature, le récit d'Othello de Shakespeare et toutes les recherches qui viennent avec. Il y avait ce patient à l'hôpital Habib Bourguiba Sfax, service pédopsychiatrie, qui a un enfant de 5 ans, un autiste, et il n'arrivait pas à entrer en communication avec lui durant sa thérapie, mais ils ont essayé plusieurs moyens, d'où il y avait cette idée de donner des outils en fait à ce petit garçon afin de voir sa réaction. Il
prenait, je ne sais pas comment appeler ça en français, un Redtel en fait, c'est des trucs pour déformer et tout. Il crée en fait des petites miniatures avec ça et il essaie de donner des nominations à ces objets-là. Et un autre autiste qui avait une capacité d'organiser les chiffres et les nombres en fait. Et ça, moi je regarde de cette perspective que ceci peut être un moyen. Donc l'art, ça peut être un moyen, que ce soit la musique ou le modelage, ou peu importe, c'est un moyen pour entrer en communication avec. Dans certains pays, ils ont pensé à intégrer l'art dans les structures de santé, des hôpitaux, qui est très important d'intégrer des professionnels de métiers artistiques afin de créer un passage de communication un peu plus efficace que la parole. Parce que pas chaque personne est apte à parler, on n'est pas tous à l'aise pour communiquer. Et aux États-Unis, par exemple, on parle de group therapy, ou bien la thérapie du groupe, dans lesquelles on peut trouver des gens qui ont un certain vécu commun ou des histoires communes. Surtout, on trouve ça dans la thérapie post-relationnelles ou des gens qui ont vécu des traumas. En Tunisie, on est où dans tout ça? C'est ça la question qui se pose. Et on a assez de potentiel, soit dans le domaine artistique, soit dans la thérapie et la psychothérapie, des médecins de haut niveau, aussi qui sont ouverts à une certaine coopération. C'est possible de créer une structure. Et moi j'ai pensé même au niveau légal, législatif et tout, c'est possible de créer une organisation au sein de l'hôpital, un organisme ONG. Je sais pas, qu'est-ce que c'est l'avis des professionnels des métiers? Est-ce qu'ils veulent vraiment travailler avec les artistes? À quel point? Moi j'ai une amie qui est psychothérapeute, peintre, mais elle n'ose pas donner un avis médical, mais elle travaille dans son domaine, donner des cours de dessin, c'est tout. Et après, elle donne le rapport au médecin pour voir comment et où aller, et à quel point un certain patient a évolué dans sa communication. La question là, en Tunisie, est-ce que c'est possible d'intégrer ça dans la thérapie?